हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਟੌਪਿਕ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਈਲੋਗਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ ਫੋਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ and some conclusions are there. Out of these conclusions you have to find which conclusion will follow and which will not follow। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਫ conclusion 1 follow answer is option A, if 2 follows then B, if either 1 or 2 then we have to answer C option, then neither 1 or nor 2 then okay, then we have to option D, and if both conclusion follow then option E will be the right answer। So let's start the session with the first question without wasting any time। If you feel this video will be useful then you can like, share and subscribe to our channel for further updates also। So here in the first question he is saying all men are dogs। So let's suppose okay, let's suppose this circle represent men, all men are dogs। So to represent dog I am taking this circle, all men are dogs and all dogs are cats। So all dogs are further cats, so this white circle is representing cats। So the statements are, I hope it is clear। So this is circle, inner circle represent man, this inner circle represent man, and this outer circle represent dogs, and this outer circle represent cats। Now see, this is man, this is dog and this is cat। Now see the conclusions। Basically all men are dog, that's why we are covering this man circle inside the dog circle, and then all dogs are cat, that's why we are covering the dog circle inside the cat circle। So now see the solutions। Solutions are saying all men are cat। Is it possible कि all man, जिन्ने भी मैन ने वो सारे के सारे कैट ने। देखो मैन का सर्कल इसके अंदर आ रहा है, मैन का सर्कल इतने अंदर आ रहा है, दैट मीनस ऑल मैन, सारे मैन कैट बन सकते हैं। बिल्कुल जी, कैट का सर्कल वड्डा है, तो इत्थों आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन तो अपना बन जाएगा कंक्लूजन 1 फॉलो। ऑल मैन आर कैट, जिन्ने भी मैन ने वो सारे कैट ने, ठीक है। सो कंक्लूजन 1 सही है बिल्कुल जी। गल करते हैं सैकेंड, ऑल कैट आर मैन। इज इट पॉसीबल, देखो जिन्ने भी मैन ने वो तो कैट हैगे ने, बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ कैट ने, मान लो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कैट्स ने, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कुछ कैट्स है, they are not मैन। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कुछ कैट्स है, they are also not मैन। so that means all cats will be man, this is wrong। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਮੈਨ ਟੂ ਕੈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕੈਟ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਊਟਵਰਡ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਡ ਆਓਗੇ ਲਾਈਕ ਕੈਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਫਸਟ ਵਿਲ ਫੋਲੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਮ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਥੀਸ ਕੈਟਸ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੈਟਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਟਸ ਨੇ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਟ ਮੈਨ, ਇਹ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥੀਸ ਕੈਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਮੈਨ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਥੀਸ ਕੈਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਟ ਮੈਨ, ਇਹ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕੈਟ, ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਵਨ, ਬਟ all cats are man, this will be the wrong one, so only one follows, so option number A will be the right answer, only one follows। so ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ options ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ option ਆਏਗਾ first option, only one follows। check the statement number 2, statement number 2 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ statement number 2 I think ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So statement number 2, according to that statement all pens are roads। so ये अंदर वाला सर्कल पेन ले लेने हैं, all pens are road। then he is saying all roads are houses, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ roads है वो ਕੀ ਹੈ ਨੇ, houses ਨੇ। so now you can pause the video and try this question कि डायग्राम अपने को आ गया है, वेन डायग्राम ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। जिन्ने भी पेन ने वो सारे की ने रोड ने, एंड जिन्ने भी रोड ने वो सारे की ने हाउसेस ने। नाउ यू कैन ट्राई द कंक्लूजन्स, विच कंक्लूजन इज राइट एंड विच कंक्लूजन इज रॉन्ग। नाउ यू कैन ट्राई, you can pause the video and you can try the for this question। okay, you can pause the video and try। okay, I am again requesting you can pause the video and try for this question। okay, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਪੈਨਸ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪੈਨ, ਆਲ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਪੈਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨ ਹਨ, ਪੈਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਡ ਐਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇ, ਆਲ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਪੈਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪੈਨ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦਾ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਪੈਨ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਲੋ। ਸਮ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਪੈਨ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਾਊਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਥੀਸ ਪੈਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹਾਊਸਿਸ, ਇਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹਾਊਸਿਸ। ਸੋ ਸਮ ਪੈਨਸ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮ ਪੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਛ ਪੈਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਓਨਲੀ 2 ਫੋਲੋਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਾਈਲੋਗਿਜ਼ਮ ਟੌਪਿਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਨ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ wrong one, ਜਾਂ which will follow or which will not follow। so 2 questions we have done now and we are moving to the third one। so now you can check the question। the question is all pens are chalk, all chairs are chalk। so now we can draw, okay, question number 3rd।
This is question number third, and now I hope you can try the diagram. Okay, you can try the diagram. Okay, control Y. Okay, this diagram will be valid again, I hope. Let's see. All pens are chalk, so we can take this as pen. All pen are, this is chalk, and this is chair. So outer circle is chair, all chairs are chalks. Okay, we have to change the diagram. We have to change the diagram here. So wait, we have to change the diagram. First of all, we have to draw a circle for pens. All pens are chalk. So we have to draw a circle here. Let's suppose this is a circle and this is representing all pens are chalk. So pens, let's take this circle is representing pens. So all pens are chalk. So this is circle is chalk. All chairs are chalks. So this let's take one more circle. Okay, color change. And this circle is representing chairs. So now I am writing here. Okay, this will be the Venn diagram. He is saying all pens are chalk. So this is pen, red circle. This white is representing chalk. So chalk is represented by CL, I am writing chalk, and CH I am writing for chair. So this blue circle is representing the chairs, and this white circle is representing chalks. So all pens are chair. Let's see the statement. All pens are chalk. Okay, all pens are chalk, right. All chairs are chalk. So chairs will be also inside the chalk circle. So this is the exact Venn diagram, we can say. This is the Venn diagram. Now you can check the conclusion, pause the video and try to find the exact solution, which solution will be the right one. I request you, please pause the video and see which conclusion will follow. For question number 3. So let's discuss. Some pens are chalk. So if all pens are chalk, you can see if all pens are chalk, then obviously some pens will be chalk. अगर सारे के सारे पेन चौक होंगे तो ऑब्वियसली सम कुछ तो होने कुछ हिस्सा तो आएगा ही. सो सम पेन्स आर चौक, दिस विल बी द राइट वन. देन ही से सम चौक्स आर पेन्स. तो देखो अगर कुछ पेन चौक होंगे तो ऑब्वियसली कुछ चौक भी पेन होंगे. ठीक है, सम चौक्स आर पेन. तो ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਇਹ ਚੌਕ ਨੇ, these are also pens. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਪੈਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਨ ਚੌਕ ਵੀ ਨੇ. ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਫॉर क्वेश्चन नंबर 3 both will follow and for both will follow option number E is the right option. ऑप्शन नंबर E आंसर आएगा ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਜੇਕਰ क्वेश्चन नंबर 3 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਲੈਟਸ ਸੀ क्वेश्चन नंबर 4. ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵਰੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 4th क्वेश्चन ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ. ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ. ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਲੈਟ ਮੀ ਮਾਰਕ ਦੈਮ. ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਸੋ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦਿਸ ਸਰਕਲ ਰੈਡ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ is student. So this is student here.
and every student is inexperienced. So inexperienced means every student, so all students are inexperienced, so this is inexperience. The outermost circle is representing the inexperience, innermost is representing ministers, and center circle or middle circle is representing student. Now you can check the conclusions. Now you can check the solutions. You can see which conclusion which will follow. You can pause the video and you can try this one. You can pause the video and try this one. Then we will discuss. Okay, let's discuss now. The question is, ਸੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨ ਲੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਕਲੂਜਨ 1 ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬੋਥ ਵਿਲ ਫੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ। ਤਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ। 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਆਲ ਜੰਗਲਸ ਆਰ ਟਾਈਗਰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਜੰਗਲਸ ਆਰ ਟਾਈਗਰ, ਸ਼ੇਪ ਸਰਕਲ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਲ ਜੰਗਲ ਆਰ ਟਾਈਗਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਜੰਗਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਗਰ, ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ। ਆਲ ਜੰਗਲ ਆਰ ਟਾਈਗਰ, ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮ ਟਾਈਗਰਸ ਆਰ ਹਾਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਹਾਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3 ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਜੰਗਲਸ, ਦਿਸ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਜੰਗਲ, all jungles are tiger, so this blue circle is representing tiger. Then he is saying some tigers are
हॉर्सिस, तो कुछ टाइगर्स की ने हॉर्सिस ने। तो मैं इत्थों कुछ टाइगर्स मतलब ये वाले टाइगर्स जिहड़े ने ये वाला हिस्सा ले लिया कि दीज टाइगर्स आर हॉर्सिस। तो दिस इज़ द वैन डायग्राम। तो पहला तो वैन डायग्राम थोनों समझना जरूरी है। वैन डायग्राम किस तरह बनेगा ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सर्कल भी इसे करके लेने कि थोड़ा जिहा ईजी रहिंदा है फाइंड आउट करना कॉमन एरिया या कनकलूजन। तो सर्कल्स ईजी रहते हैं ड्रॉ करने। एंड दूसरी गल ये है कि थोड़ा जिहा रिलेशन ईजी रहता है फाइंड करना। अगर आप स्केयर या ट्रायंगल बनाने उसके कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सो बैटर ऑप्शन है सर्कल्स वाला। सो 5th क्वेश्चन हुण गल करते हैं कनकलूजनस की। कनकलूजन की ने कनकलूजन फर्स्ट कनकलूजन तो ये है कह रहे सम हॉर्सिस आर जंगल। सम हॉर्सिस आर जंगल। देखो जंगल एंड हॉर्स दे विच आपां नूं कोई रिलेशन नहीं पता, ठीक है। सो जंगल एंड हॉर्स दे विच आपां नूं कोई रिलेशन नहीं पता, इस करके आपां इस रिलेशन बारे कुछ नहीं कह सकते। सो इट इज़ रॉन्ग। नो हॉर्स इज़ जंगल। देखो हुण इत्थों की है दो चीज़ां हुंदियां ने, इत्थों दो डायग्राम बन सकते हैं बेसिकली। मैं हुण तुहानूं वो डायग्राम बना के दसांगा। देखो हॉर्स वाले डायग्राम नूं अगर मैं थोड़ा जिहा मॉडिफाई करा, देखो इत्थे की है, इत्थे भी हॉर्स है, सम हॉर्सिस आर जंगल। इत्थे की है नो हॉर्सिस जंगल। तो मतलब इत्थे की है एक स्टेटमेंट के ओपोजिट दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। हुण मैं इत्थे की करांगा अगर तुसीं ध्यान देना समझ सको, मैं इत्थे एक सर्कल रिप्रजेंट कर रहा दोबारा। वो सर्कल की रिप्रजेंट कर रहा है हॉर्सिस। मान लो ये हॉर्सिस, पहला ऑप्शन तो यह है कि ये मान लो इत्थे आ गया अपना हॉर्सिस वाला सर्कल। ये हॉर्सिस वाला सर्कल इस तो की कनकलूड निकलेगा, इस तो कनकलूजन जिहड़ा फर्स्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा, सम हॉर्सिस आर जंगल, क्योंकि हॉर्सिस और जंगल के कोई रिलेशन नहीं है। बट ये एग्जैक्टली वैन डायग्राम नहीं है, इस तो भी ना एक होर वैन डायग्राम भी बन सकता है। अगर मान लो मैं इस तरह का एक वैन डायग्राम बना ला, मान लो हॉर्सिस का, ठीक है। अगर मैं ये डायग्राम बना लेना आ, सॉरी जिहड़ा ये वाला वैन डायग्राम है, ये वाला वैन डायग्राम इस दे अकॉर्डिंग सम हॉर्सिस आर जंगल गलत हो जाएगा, क्योंकि जंगल और हॉर्स के कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एंड उस तो बिना नो हॉर्स इज जंगल ए इस दे अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा, सैकेंड कनकलूजन ठीक हो जाएगा। अगर मैं गल करा, देखो फस्ट कनकलूजन की एक बार इसनूं आपां थोड़ा इरेज कर दीए बोर्ड। हाँ जी, हुण गल करते हैं। देखो ये जिहड़ा वैन डायग्राम है इस दे अकॉर्डिंग सम हॉर्सिस आर जंगल, हॉर्सिस कुछ हॉर्सिस जंगल हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। नो हॉर्सिस जंगल ये हो जाएगी सही अगर आप इस वैन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए। बट इन्हों दोनों के रिलेशन आपको कोई गिवन नहीं है जंगल और हॉर्स के। तो इस वैन डायग्राम में मैं दूसरे तरीके रिप्रजेंट कर लैना आ। दूसरे तरीके जो रिप्रजेंट कराँगा फिर की आ जाएगा। देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करना है। मैं डायग्राम के चेंज कर रहा है, मैं इतों जोड़ा हॉर्सिस वाला सर्कल है उसनों थोड़ा जिहा चेंज कर रहा, मैं उसनों इत्थे लेके आ रहा मान लो, या इत्थों ड्रॉ कर रहा या कितों भी लगा लो, इत्थों ड्रॉ कर लिया। हुण देखो ये भी पॉसीबल है क्योंकि आपां नूं की कहा है सम टाइगर्स आर हॉर्सिस, कुछ टाइगर्स हॉर्सिस ने, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे सम हॉर्सिस आर जंगल, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सम हॉर्सिस आर जंगल, कुछ हॉर्सिस जंगल होण, एंड नो हॉर्सिस जंगल, तो ये गलत हो जाएगी। डैट मीनस जो आपां नूं कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं गिवन हुंदा, जिस तरह मैं थोनों कह रहा सीगा आपां डायग्राम किहड़ा बनाने आ, मान लो ये वाला दूसरा सर्कल पहला वाला, तो जो आपां नूं एग्जैक्ट रिलेशन नहीं गिवन हुंदा, वैन वी डोंट हैव एग्जैक्ट रिलेशन, जो साडे कोल एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, पहला सब तो पहला पेन डायग्राम आपां ये बनाया सी। सो इत्थे की है जंगल और हॉर्स दे विच कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, तो आपां की करना हुंदा है इत्थे सम ते नो दा पेयर बन जाता है। जेकर सम लिखिया होए, इत्थे लिखिया होया है सम, ते दूसरी स्टेटमेंट दे विच नो लिखिया होया है, बट ये सम एंड नो दा पेयर कदों बनता है, ये पेयर बनता है जदों इसके जिहड़े ये कॉमन होण, हॉर्स एंड जंगल, इसके जिहड़े वेरीएबल्स है दैट शुड बी कॉमन। इत्थे भी हॉर्स एंड जंगल है, तो इत्थे भी हॉर्स एंड जंगल है। सो इसका पेयर बन जाता है। इन्हों के फिर आंसर की बनता है भी, जां तो देखो
फस्ट स्टेटमेंट फॉलो करेगा ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਰਸ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਅਰ ਮੀਨਸ ਆਈਦਰ 1 ਔਰ 2 ਫੋਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਈਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਈਦਰ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ऑल जंगल्स आर टाइगर ये हो चुका है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, आई थिंक यही वैन डायग्राम चल जाएगा 6th क्वेश्चन के लिए। बाकी एक बार जो क्वेश्चन आता है उदों देखते हैं, ठीक है। सो अपन कह रहा है ऑल बर्ड्स आर टॉल, जिन्ने भी कहता बर्ड्स ने वो टॉल ने। सो इत्थे आपां बर्ड्स ले लैने अंदर, ऑल बर्ड्स आर टॉल एंड सम टॉल आर हैंस। तो ये हो गया अपना हैंस, ठीक है। कुछ टॉल की ने, हैंड्स ने। ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਬਰਡਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟॉल ਐਂਡ ਸਮ ਟॉल। ਦੇਖੋ ਸਮ ਟॉल ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮ ਟॉल। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਸ ਹੈ। ਸਮ ਟॉल्स ਆਰ ਹੈਂਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਬਰਡਸ ਆਰ ਹੈਂਸ, ਕੁਛ ਬਰਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਂਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਰਡ ਐਂਡ ਹੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਰਡ ਐਂਡ ਹੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕ੍ਰੋਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਟॉल। ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਟॉल, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਟॉल ਹੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਟॉल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਂਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਛ ਹੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟॉल ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਟॉल्स ਆਰ ਹੈਂਸ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮ ਹੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ, ਦੀਜ਼ ਹੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟॉल ਆਲਸੋ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਟॉल, ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟॉल ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 2 ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਓਨਲੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 2 ਫੋਲੋਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 8528381649। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਕਾਊ, ਆਲ ਕਾਊਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਕਾਊਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਕਾਊ, ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਕਾਊ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂਸ ਆਰ ਕਾਊ, ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਕਾਊ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਊ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਸਰਕਲ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਲ ਕਾਊਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਸਿਸ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ,
सब तो पहला अपने को है सम हैंस आर काउ, सम हैंस आर काउ, हैंस जिहड़े ने वो कुछ काउ ने। दैन ही सेइंग ऑल काउज आर हॉर्सिस, तो ये आ गया अपने को हॉर्सिस। गल करते हैं अगे फर्दर की है, ठीक है जी। अगे कह रहा है सम हॉर्सिस आर हैन, सम हॉर्सिस आर हैन। देखो जिहड़ा अगर मैं इस सर्कल की गल करा तो एक जिहड़ा सर्कल हुणे आपां ड्रॉ कीता है, मैं फाइनली एक वैसे तुहानूं दस रहा हाँ, ये सर्कल बेसिकली इत्थों नहीं आंदा हुंदा, ये सर्कल बनदा हुंदा है इस तो बाहर। जिद्दां हुण आपां ड्रॉ कर रहे सीगे थर्ड सर्कल, ठीक है। तो थर्ड सर्कल जिहड़ा बनेगा उसनूं अगर ड्रॉ करना होए आपां ऑल काउज आर हॉर्सिस, तो वो सर्कल इत्थों नहीं बनेगा, वो सर्कल बनेगा इत्थों, वो सर्कल इत्थों बनेगा ओवरलैपिंग का। मैं एक बार तुहानूं बना के दसदा हाँ, दैन इट विल बी मोर क्लीयर, क्योंकि ये वैन डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। अगर वैन डायग्राम के कोई प्रॉब्लम आ जाती है फिर क्वेश्चन ऑलमोस्ट रुक जाता है एक तरीके नाल। तो इत्थों ये डायग्राम इस तरीके नाल बनेगा। देखो थोड़ा जिहा मैं होर इसनूं करना चाहांगा एक्सटेंड, चलो इत्थे तक कर लैंदे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द वैन डायग्राम, ये वैन डायग्राम तुसीं समझना है। देखो क्योंकि थोड़ी जी इत्थे की हुंदी है, कई बार जो आप डायग्राम बनाने हैं तो कई बार स्टूडेंट्स की करते हैं भुलेखा खा जाते हैं, इस करके मैं डायग्राम नूं दोबारा रिप्रजेंट किया। ध्यान देना, समझो सम हैंस आर काउज, तो इत्थे कुछ हैंस ने, सम हैंस आर काउ तक। एक मिनट जी, फ्रेंड्स इस टाइम अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसकी जी स्क्रीन, एक मिनट चैक करते हैं जी, ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ नहीं चल रही, मार्कर बंद हो गया एक्चुअली इसका। सो मार्कर जो है वो बंद हो चुका है इसका, सो इस करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आई है। अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं, ओके ओके चल पे जी, चल पे अपना मार्कर कंट्रोल वाई टेस, अच्छा अल्फ़ाबेट चलिया सी, ओके सॉरी, ठीक है जी। हाँ जी, मार्कर अपना चल पिया है। सो इत्थे की कर रहे सी आपां, 7th क्वेश्चन कर रहे सीगे। सो 7th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सम हैंस आर काउ, सो ये अपने हैंस ने, ये की ने काउ ने, काउ के लिए अंदर वाला सर्कल। ऑल काउज आर हॉर्सिस, तो अपना ये आ गया जी हॉर्सिस, ठीक है जी, ये अपना हैन है। सो आई होप तुम समझ सकते हो कि हैन, देखो सम हैंस आर काउ, पहला कुछ हैंस की ने काउ ने, फिर सारी दियाँ सारी काउज की ने, दे आर हॉर्सिस। हुण अगे कंकलूजन देखो की है, कंकलूजन अपना पहला कंकलूजन कह रहा है सम हॉर्सिस आर हैन। तो देखो सम हॉर्सिस आर हैन, तो ये स्टेटमेंट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, जल्दी ना चेक करो। सम हॉर्सिस आर हैन, तो ये वाले हॉर्सिस जिहड़े इत्थे कॉमन आ रहे ने, हॉर्सिस काउ दे नाल कॉमन आ रहे हैं। देखो सारियां काउज, देखो कुछ काउज जिहड़ियां ने वो हॉर्सी, कुछ काउज की ने हैन ने, एंड सारियां दियां सारियां काउज की ने हॉर्सिस। दैट मीनस जिहड़ियां इत्थे कॉमन काउज आ रही ने, ये वालियां कॉमन काउज ने हैन एंड काउज दे विच, तो ये काउज की ने, दीज आर डेफिनेटली हॉर्सिस। बट अपन काउज, हाँ इत्थे देखो जिहड़े हैन और काउ कॉमन आ रहे ने, मीनस इत्थे सम हैंस आर काउ ऑल्सो, तो कुछ हैन जिहड़े ने वो काउ भी ने, एंड सारियां दी सारियां काउज की ने हॉर्सिस ने। दैट मीनस जिहड़े इत्थे कॉमन पोर्शन दे विच हैन आ रहे ने, दे आर काउज एंड दे आर ऑल्सो हॉर्सिस। सो पहला कंकलूजन बिल्कुल सही बन जाएगा, सम हॉर्सिस आर हैन, सम हॉर्सिस आर हैंस, जिहड़े इत्थे आ रहे ने, जिहड़ियां काउज आ रही ने, जिहड़ियां इत्थे कॉमन काउज आ रही ने, दे आर हॉर्सिस, एंड उही हॉर्सिस की ने, उही हॉर्सिस हैन बन जाएंगे, क्योंकि हैन और काउज तो कॉमन ने इत्थे। तो जिहड़ियां काउज ने इत्थे कॉमन ने, दे आर हॉर्सिस एंड दे आर ऑल्सो हैन। तो मतलब इत्थों पहला कंकलूजन थोड़ा सही हो गया। गल करते हैं सैकेंड कंकलूजन की। सैकेंड कंकलूजन कह रहा है सम हैंस आर हॉर्सिस। तो देखो जिहड़े इत्थे हैंस आ रहे ने,
ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਸ ਕਾਊ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੌਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਮ ਹੌਰਸਿਸ ਆਰ ਹੈਂਸ, ਸਮ ਹੈਂਸ ਆਰ ਹੌਰਸਿਸ, ਬੋਥ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੋਥ ਫੋਲੋ, ਤਾਂ ਬੋਥ ਫੋਲੋ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਕਿੰਗ ਆਰ ਕੁਈਨਸ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਰੈੱਡ ਸੋਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਕਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿਸ ਬਲੂ ਇਜ਼ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਕੁਈਨ। ਸਮ ਕਿੰਗਸ ਆਰ ਕੁਈਨਸ, ਆਲ ਕੁਈਨਸ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਕਿੰਗ ਆਰ ਕੁਈਨ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਈਨ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਕੁਈਨਸ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਕਿੰਗ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਇਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਨਕਲੂਜਨ 1 ਫੋਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਕੁਈਨਸ ਆਰ ਕਿੰਗਸ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਈਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਈਨਸ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਦੀਜ਼ ਕੁਈਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਈਦਰ ਏ ਫੋਲੋ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਫੋਲੋ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਐਂਡ 10 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਬॉल, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬॉल ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਬॉल ਇਜ਼ ਵਿਕਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਬॉल ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, 3 ਸਰਕਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟ, ਤਾਂ ਬੈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਬॉल, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਟ ਨੇ ਉਹ ਬॉल ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟ ਐਂਡ ਬॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਬॉल, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋ ਬॉल ਇਜ਼ ਵਿਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਟ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਬॉल ਇਜ਼ ਵਿਕਟ, ਤਾਂ ਬॉल ਐਂਡ ਵਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਕਟ। ਦੇਖੋ ਬੈਟ ਐਂਡ ਵਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਟ ਐਂਡ ਵਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਲ ਵਿਕਟਸ ਆਰ ਬੈਟ, ਤਾਂ ਆਲ ਵਿਕਟਸ ਆਰ ਬੈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਈਦਰ 1 ਔਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਕਟ। ਦੇਖੋ ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਕਟ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਵਿਕਟਸ ਆਰ ਬੈਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਂਡ ਬॉल ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬॉल ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਬॉल, ਤਾਂ ਬੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਬੈਟ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬॉल, ਬੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬॉल ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟ ਐਂਡ ਬॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਬॉल ਇਜ਼ ਵਿਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟ ਵੀ ਬॉल ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬॉल ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਟ ਬਣਾਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟ ਐਂਡ ਬॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਕਟ, ਨੋ ਬੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਕਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਿਛਲਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਲ ਵਿਕਟਸ ਆਰ ਬੈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣ, ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਅਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਲ ਐਂਡ ਨੋ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮ ਅਤੇ ਨੋ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਪੇਅਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਐਂਡ ਨੋ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮ ਐਂਡ ਨੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਈਦਰ 1 ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਔਰ ਆਈਦਰ 2 ਵਿਲ ਫੋਲੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈਦਰ 1 ਔਰ 2, ਅਤੇ ਆਈਦਰ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਪਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇ, ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਪਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਐਥਲੀਟ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੋਂ ਐਥਲੀਟ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਮ ਵੂਮੈਨ ਟੀਚਰ ਆਰ ਐਥਲੀਟ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਕੈਨ ਪਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ,
ਸੋ ਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਬਾਰੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਐਥਲੀਟਸ ਕੈਨ ਪਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਮ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਐਥਲੀਟ ਔਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਨ ਫੋਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਦਰ ਏ ਨਾਈਦਰ ਬੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਨਾਈਦਰ 1 ਫੋਲੋ ਨਾਈਦਰ 2 ਫੋਲੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8, 9 ਐਂਡ 10। ਸੋ 10 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਨ 3rd ਕੁਐਸਚਨ, ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਈਦਰ ਵਾਲਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਗਰ ਐਂਡ ਹਾਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 6th ਕੁਐਸਚਨ, सेवंथ क्वेश्चन, 7th का वेन डायग्राम नीचे मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बैट बॉल एंड विकेट, एंड लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 10। तो रैसट ऑफ द क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੋਗਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਲੋਗਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।